श्री गुरु ब्रह्म महिमालिक शरण गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउची 2026 मसीहा फेब्रुआरी मासरे 12 गोटी राशिर राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध जो माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसुचंती सेमाने गोटे सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। आपण मानकु मु एठारे कहि रखुची जो मानकर विवाह विलंब हेउची किंबा बारंबार चेष्टा करी चाकरी रे फेल मारुचंती, पारिवारिक गंडगोल रहुची, स्वामी स्त्री मध्यरे वाद विवाद लागी रहुची, सेथि सकाशे आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निजर नाम एई तले दिया जाइतिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। ताहा विचार करी आपणको जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा फेब्रुआरी मासर मिथुन राशिर मासिक राशिफल। एही मिथुन राशि राशि चक्रर तृतीय राशि। एही राशिर अधिपति बुध महाग्रह और राहु महाग्रहंकर उच्चतम राशि। तीन गोटी नक्षत्र मध्यरु आरद्रा नक्षत्र मध्य राहुंकर नक्षत्र। एणु आरद्रा मिथुन बा 6/3 राशि मिथुन राशिर अत्यधिक प्रबल राशि। एही राशि फल को बहु व्यक्ति अधारु बंद कर देउछंती, किंतु अधारु बंद न करी शेष पर्यंत शुणंतु। ज्योतिष एक दर्पण सदृश। यह द्वारा आग को कौन हेबो ताहा जानी हुए। मने कर जणे आपण को मारिबा को आसुची, आपण जानी कहिबे जहा हेबार हेबो यहा कहि चुप रहिबे, तेबे कौन आपण रक्षा पाइबे कि ना? आमे ताहार कौन प्रतिकार कले से व्यक्ति आमको मारी पारिबो नाही, से विषय चिंता करिबा दरकार। यही परि जे पूर्वरु सतर्क रहिबे सेमाने दुखरु निश्चिंत त्राही पाइजिबे। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जने ब्रह्म व्यक्ति और जने नास्तिक व्यक्ति समान फल पाइबे नाही। जेउ व्यक्ति सदा सर्वदा सत पथरे परिचालित तांकर मनरे सत सिंहर बल थिबो, से समस्त बाधा विघ्न को अतिक्रम करि जिवो। आसंतु एबे जानिबा मिथुन राशिर केउ ग्रह केउ फल देउछंती। मिथुन राशिर अधिपति हेले बुध महाग्रह। बुध महाग्रह मासर 3 तारिख ठारू नवम को जिबे। नवम स्थान हेउची भाग्य स्थान और मिथुन राशिर त्रिकोण स्थान मध्य। बृहस्पतिंकर शुभ दृष्टि बुध उपरे अछि। बुध एते अशुभ फल देई परिबे नाही, तथापि जगी रखी चलिबा को हेबो। एही समय रे कोनोसी ना कोनोसी धर्म कार्य करिबा पूर्वरु मनस्थ करितिले एबे ताहा कोनोसी कारणरू बंद हो जिवो, जहा फल रे अशांति घटी आसीबो, कार्य रे बहु बाधा विघ्न आसीबो। एही समय रे निज लोक माने अधिक क्षति करिबा को चाहिबे। परिवार मध्य रे मध्य अशांति सृष्टि हेबो, सेमाने अज्ञान परि व्यवहार देखाइबे। मिथुन राशि जने ज्ञानी राशि, एणु सेमानक कथारे आपण बाधा देबे, फल रे सेमाने आपण को भूल बुझिबे। शत्रुता माने आपण को तली तलांत करबा को चेष्टा करिवे, किंतु आपण सत पथरे थिबारु ओ बृहस्पतिंकर नवम दृष्टि थिबारु आपण प्रत्येक विपदरु वर्ती जिवे। यही राशिर राहु होउची सिंहासन प्राप्ति। राहु नवम रे अछंती। राहु मध्य अशुभ फल देबे। मासर 12 तारिख परटारु शंखचूड़ काल सर्पर फल मिलिबो। एही गोचर फल अनुजाई मनुष्य कठिन परिश्रम करी मध्य उचित पारिश्रमिक पाई पारिबो नाही, बा भाग्य उदय क्षेत्र रे बहु बाधा विघ्न घटिबो। एपरी समय आसीबो
ଆପଣ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମିଛ କେସରେ ଫସିଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ନୀତି ନିୟମରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସହକର୍ମୀ ଓ ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାସ ଶେଷରେ ଯାହା ଦରମା ମିଳିବା କଥା ତହିଁରୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ନିଜର ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୁହାରି କରିବେ ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରାଜୟ ହେବେ। ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ତଥା ପରିବାରରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ। ଏହି ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ନିଜର ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜ ପରିବାରର ହେଉ, କାହାରି ନା କାହାରି ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ସାବଧାନ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ ଓ ଶେଷରେ ଖାଲରେ ପକାଇ ଦେଇ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆପଣ କାହାରି କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ ତାହା ଆପଣ ନିଜେ ଠିକ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବେ। ଆପଣ ବିପଦରୁ ବର୍ତ୍ତିଯିବେ। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଅଷ୍ଟମରେ ମାସର 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ରକ୍ତର ଗ୍ରହ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ମନ ମିଞ୍ଜାସ ଠିକ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମାନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରି ପକାଇବ। ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହୋଇପାରେ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବେ। ଚତୁର୍ଦିଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ରକ୍ତପାତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହି ରକ୍ତପାତ ନ ହୋଇପାରେ ଯଦି କେହି କୌଣସିଠାରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କର ରକ୍ତପାତ ହେବ ନାହିଁ। ରକ୍ତଦାନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତପାତ। ପୁଣି ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ କରିପାରିଲେ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ତାହା ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହି ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଜନ୍ମେ ଚ ସୁରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମ ବନଗତ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ, କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସିଠାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ହେବାର ଥିବ। ଏହି ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ କାହାର ହୋଇଯିବ। ସିନେମା ହଲରେ ପରଦା ଉପରେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆସି ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଦର୍ଶକ ହୋଇ ବସିଥିବେ। ସେହିପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସି ଯାଉଥିବ। ଧର୍ମରାଜ ଶନି ଦଶମରେ ତଥା କର୍ମଗୃହରେ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମଗୃହରେ ଶନି ଗୋଚର ସମୟରେ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ଉଭୟ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଅଶୁଭ ଫଳ ହିସାବରେ ବିଗତ ଦିନର ଅପମାନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯାହାକି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ତାହା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଶନିଦେବ ତାହା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ଯାହା ହେଉ ସବୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଶୁଭ ଫଳ ହିସାବରେ ଆୟରେ ଆପଣ ଅଧର୍ମ ଧନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କେବଳ ଧର୍ମରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ପଛେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବେ ଓ ମନୋବଳ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ବାହାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ନବମରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାହୁ ସହିତ ଥାନ୍ତି,
ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ରାହୁ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନୀରବ ରହିଯାନ୍ତି। ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ନିଜ ଲୋକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଏହି ନବମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଓ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦାତା। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ସାହସ ଦେବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ କରିବାକୁ ଆଗଭର କରାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କର୍ମ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟଙ୍କର ଗୁରୁ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଦୈତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ସେ କିପରି କାହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ସର୍ବଦା ସେହି ଚିନ୍ତା ହିଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇ ସତର୍କ ରହି ଏହି ମାସଟି ଚଳିଲେ, ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚଳିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।